ساتھ موجود ہیں عبداللہ گل چیئرمین جوانان تحریک کے جوانان پاکستان. بہت شکریہ گل صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. گل صاحب، یہ اب لگتا ہے کہ کوئی ریئلائزیشن آن دی پارٹ آف ٹرمپ صاحب ہو گئی ہے کہ انہوں نے ایک گریو مسٹیک کی ہے اور انہیں یہ اب شکست شاید تسلیم کرنی پڑے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای کے بھی ولی عہد گئے تھے چائنا، مگر لگتا ہے وہاں بھی کوئی ان کی دال نہیں گلی اور چائنا نے اپنا موقف بڑا واضح انداز میں بیان کیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جس طرح اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے اور وہ کوئی نہ کوئی ایک فیس سیونگ تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن یہ سلسلہ جو بڑا ایک سیلف ڈیفیٹنگ ہے امریکہ کے لیے، یہ ختم ہو سکتا ہے اور یہ جو قیمتیں ویمتیں اور یہ جو معیشت کا عذاب ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ریزالو ہو رہا ہے گل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ قاضی صاحب اور میاں صاحب، آپ کو السلام علیکم. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے ریئلائزیشن تو امریکہ کو نہیں ہوئی، لیکن میرے خیال میں اب ان کو سمجھ آ گئی ہے، اور سمجھ ان کو بڑے ہارڈ وے کے ذریعے آئی ہے، ناٹ تھرو دا مطلب ایزی مینس، بلکہ ایک انہوں نے بڑی قربانی دی، پیسے کی بھی، عزت کی. سب سے بڑا تو ان کا عزت کا جنازہ نکلا اور پوری دنیا نے اس کو کندھا دیا. میرا خیال ہے کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل پریشرز اور غلط پالیسی، رانگ کیلکولیشنز اور ٹو مچ اسرائیل کے ساتھ اپنا رابطے کو رکھنا، اس نے نہ صرف امریکہ کو تنہا کر دیا عالمی دنیا میں، بلکہ جو اسرائیل کے لیے تھوڑی بہت لوگوں کے دلوں میں کہیں رہ گئی تھی یورپ کے ممالک میں، وہ بھی ختم ہو کے رہ گئی ہے. اور جس طریقے سے آپ نے جورجو میلینی کو دیکھا، اٹالین جو وزیر اعظم ہیں، اور پھر جو پیڈرو جو اسپینش وزیر اعظم ہیں، جنہوں نے تو اپنا سفیر تک واپس بلا لیا، اور اٹلی نے کہا ہے کہ آٹومیٹکلی دفاعی معاہدات ہمارے ان کے ساتھ ایسے دوبارہ بحال نہیں ہوں گے. تو میرے خیال ہے ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے پوری دنیا کے اندر. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آبنائے ہرمز، آپ نے بالکل درست فرمایا، نہ وہ کبھی امریکہ کے کنٹرول میں تھی اور نہ کبھی ہوگی. اور سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو ایڈمرل ڈونگ کا جب آیا، جو چائنیز ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے، ڈونگ جن صاحب نے یہ کہا کہ آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہے، یعنی کہ ایک سپر پاور نے اس بات کو ویٹ کر دیا. دوسری جانب انہوں نے کہا کہ ہمارے ان کے ساتھ انرجی کے اور ٹریڈ کے ایگریمنٹس ہیں اور ہم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم جی عبداللہ گل صاحب، جو آبنائے ہرمز ہے باقاعدہ طور پر اس میں آپ کی رہنمائی لیتا ہوں، میں حقائق بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ابھی مذاکرات کے حوالے سے میں آپ سے جو ہے وہ بات کروں گا، کیونکہ جو مذاکرات کا دوبارہ راہ نکل پڑی ہے، اور آج یہ خبر آ رہی ہے کہ اگلی جمعرات کو شاید اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہوں گے. یہ خبر آئی کہ دوبارہ جو نائب صدر جے ڈی وینس ہیں وہ قیادت کریں گے وفد کی، اور دوسری جانب ایرانی وفد کی قیادت جو ہے اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کے کالی باف جو ہیں وہ کریں گے. وہی وفد جو ہے وہ اسلام آباد آئے گا. آج اس حوالے سے بہت سے جو بیانات ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں، اور اس حوالے سے ایران نے بھی تصدیق کی ہے کہ پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے. انہوں نے بھی جو ہے تصدیق کی ہے کہ اسلام آباد میں مذاکرات ہو سکتے ہیں. صدر ٹرمپ نے بھی کہا کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. یہ جے ڈی وینس جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ بہت بڑا معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں اور مکمل جنگ بندی چاہ رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر ایران ہماری شرائط مان لیتا ہے تو ہم ان کی مالی معاونت بھی کریں گے. اور کچھ لوگ یہاں افواہیں بھی گرم ہیں کہ شاید صدر ٹرمپ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، جو کہ مشاہد حسین سید جو کہ بڑے جہاندیدہ بھی ہیں اور خبر بھی رکھتے ہیں، انہوں نے بھی صدر ٹرمپ کے آنے کا کہا، لیکن ابھی تک یہ جو ہے وہ افواہ ہی ہے. اور اسلام آباد کے اندر سیکیورٹی آڈٹ شروع ہو چکا ہے، اور یہاں پر جو ہے باقاعدہ طور پر روٹس وغیرہ کا تعین ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ جو مذاکرات ابھی ہوں گے، کوئی بڑا معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے گا اور جس کے نتیجے میں جنگ بند بھی ہو جائے گی مستقل طور پر، ایران کی شرائط جو ہیں وہ بھی مانی جائیں گی، امریکہ جو ہے وہ بھی اپنی شرائط سے جو ہے وہ کچھ پیچھے ہٹ کے جو ہے وہ کمپرومائز کر جائے گا؟ میاں صاحب دیکھیں، یہ جنگ بندی ہو چکی ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کی لیگل، اس کی پولیٹیکل اور اس کی ڈپلومیٹک لینگویج کو لکھنے کے لیے دونوں وفود واپس اپنے اپنے ملکوں میں گئے تھے، اور ظاہر ہے یہ اتنی بڑی چیز تھی، اس کا نہ باقر کالیباف صاحب اور جو ان کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، نہ وہ اس کا کریڈٹ لے سکتے تھے، اور نہ ہی نائب صدر جے ڈی وینس کو وہ کریڈٹ دیتے.
क्योंकि आपको पता ही है जेडी वेंस के हवाले से ट्रंप साहब कोई ज़्यादा अच्छे जज्बात नहीं रखते। तो ये क्रेडिट तो ट्रंप खुद ही लेना चाहेंगे। मिड टर्म इलेक्शन है, उनको पॉपुलैरिटी उनकी कम तरीन सतह के ऊपर है। दुनिया के अंदर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी हो रही है। अपने मुल्क के अंदर वो एक सिंबल ऑफ हेट्रेटिज्म बनते जा रहे हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट वो लेंगे, और यही वजूहात हैं कि मैं इस बात के ऊपर काफ़ी हद तक कन्विंस्ड हूँ कि सदर ट्रंप इस किस्म का कोई मौका जाने नहीं देंगे और उसकी क़यादत खुद करेंगे। इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम पे कुछ अहम शख्सियात की आमद हो चुकी है और कुछ की मज़ीद हो रही है, जो मेरी इत्तलात हैं। ज़ाहिर है जब इतने हाई लेवल लोग आएंगे तो उसके हवाले से फिर गैर मामूली इंतज़ामात भी होने चाहिए। याद रखिए कि सारे के अंदर इसराइल जो है वो एक इंतहाई, एक जिसको कहते हैं कि एक जिसको ज़ख्मी सांप वो बना हुआ है, और ये ज़ख्मी सांप कुछ भी डंग मार सकता है। इसलिए इसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब इसको कंट्रोल करना सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका के हक़ के अंदर अच्छा होगा, क्योंकि अमेरिका ही फिल वक्त उसको नकेल डाल सकता है। सर, आपने बड़ी खबर दी कि सदर ट्रंप जो है वो आ सकते हैं, उनके आने का इम्कान है, और बहुत सी टीमें जो हैं वो आ भी रही हैं, यहाँ पर लोग आ भी रहे हैं। ज़ाहिर है इतना बड़ा दौरा होगा तो उससे पहले जो है एडवांस टीमें आती हैं, सिक्योरिटी की टीमें आती हैं, इसमें कोई शक नहीं। सर, अभी आबनाए हरमूज की बात हो रही थी। आबनाए हरमूज जो है वो नाकाबंदी की 24 घंटे के अंदर अंदर सदर ट्रंप ने अभी एक ट्वीट किया कि वो आबनाए हरमूज जो है वो खोलने जा रहे हैं, यानी 24 घंटे की नाकाबंदी भी ना हो सकी, और यहाँ तक नाकाम हुई कि 20 जहाज वहां से गुजरे 24 घंटे के अंदर, वो जहाज जो कि ईरानी बंदरगाहों से आए थे। हालांकि वहां पर 10,000 सेलर्स और मैरीन्स वहां पर तैनात थे, वहां पर अमरीकी जो है जंगी बहरी बेड़े जो है वो तैनात थे। सर, खबर यह है कि अमेरिका ने नाकाबंदी इसलिए की थी कि वो ईरानी जहाज जो है वो वहां से मुतासर होंगे, और चीनी जहाज जो है मुतासर होंगे, और चीन जो है वो ईरान पर दबाव डालेगा कि वो अमेरिका के साथ बातचीत करे और अपनी शराइत जो है वो तय करेगा अमेरिका उस वक्त पे, और ब्लैकमेल करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल जो रूस और चीन के वज़राए खारजा की चीन के अंदर मुलाकात हुई, वहां से बाकायदा तौर पर जो है वो कहा गया अमेरिका को कि आबनाए हरमूज जो है वो खोली जाए और जंग बंद की जाए, और वो उल्टी तदबीर पड़ गई। आप क्या समझते हैं कि इसीलिए जो सदर ट्रंप को आबनाए हरमूज की नाकाबंदी तोड़नी पड़ी? नहीं, मैं आपके साथ पहले भी बात कर चुका कि सदर ट्रंप कभी भी आबनाए हरमूज को ना खुलवाने की पोजीशन में थे, ना नाकाबंदी की थे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अगर दो बहरी बेड़े जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन के ज़रिए नाकाबंदी ना करवा सके, ना खुलवा सके, तो दिस शोज़ कि वो फेलियर उनका हो चुका था। जो ईरान की नेवी बेशक सारी की सारी उन्होंने अगर मार भी दी है, लेट्स से कि अगर उसमें से 10 कश्तियाँ भी बच चुकी हैं तो फिर वो तबाही करने के लिए तो काफ़ी हैं। एक जहाज़ को एक ही ड्रोन ने बजना होता है, बाकी तो फिर उसका बैंड पूरी दुनिया बजते देखती है। दूसरी जानिब आप देखें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। उन्होंने ऐसा किया था कि जब उन्होंने कोरिया को, जापान को, खुद चीन को मादी के अंदर जंग के अवाइल में दरख्वास्त की कि आप एक एक जहाज़ भेज दें, तो सब ने उनको टका सा कोरा जवाब दिया। नतीजा ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जाती, जिसको कहते हैं ना कि वो मान तो गए थे, लेकिन आखिरी कोई शरारत वो करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि चलो भाई, एक तुरफ का पता है, मैं लोगों को फिर एक धमकी लगाऊंगा और आबनाए हुरमुज की बंदिश कह दूंगा। लेकिन वो बंदिश तो मुमकिन नहीं थी। उनके पास इतनी नेवल फ्लीट ही नहीं थी, इतना उनके पास यहाँ स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। आप देखें, उन्होंने नेवल बंदिश की बात की, उन्होंने ग्राउंड ट्रूप्स की क्यों नहीं बात की। वो जो 5,000 ट्रूप्स जो कि इस टाइम पे यूएसएस ट्रिपोली के अंदर गर्मी में सड़ रहे हैं और यहाँ मौजूद हैं, पिछले एक महीने से 82nd एयरबोर्न डिवीज़न मौजूद है, वो क्यों नहीं आया। इसका मतलब है कि जो मौजूदा उनके नए आर्मी चीफ हैं, जिनको वो मनपसंद लेके आए हैं, जनरल क्रिस्ट को, तो उन्होंने भी मेरे ख्याल में अफवाज का मूड देख के यही कहा कि ईरान के साथ हमारी कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है, ना ही उनके साथ कोई ख़तरा है, और इसराइल की जंग लड़ने के लिए हमारे फ़ौजी फिल वक्त तैयार नहीं है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नेवल ब्लॉकेड की बात की। नेवल ब्लॉकेड मुमकिन ही नहीं था। ये सिर्फ उन्होंने एक चाल चली थी कि दुनिया अपने अपने बहरी बेड़े भेजेगी या बहरी जहाज़ भेजेगी, नेवल ब्लॉकेड खुलवाने की कोशिश करेगी, और मैं फतह के डंके बजाता रहूँगा कि जनाब देखो मैंने किस तरह दुनिया की नेवी बुला ली। नतीजा ये हुआ कि चीन ने तो खुले आम कह दिया कि आबनाए हुरमुज पर ईरान का कंट्रोल है और हमारे जहाज़ फ्रीली आ जा रहे हैं। और फिर यही वजह थी कि ट्रंप को किसी ने, सियाने ने समझाया
کہ جناب والا آپ اس طرح سے اپنی مزید تضحیق کروائیں گے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ یہ معاملات یہاں ختم کر لیں اور مان جائیں، اب صلح کر لیں۔ اب آپ کو ایک پاکستان نے بہت بڑا موقع دیا ہے، آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لا رہے ہیں۔